My dear learners, I would like to welcome you to the radio enabled learning course. In this session, you are going to learn about audit report, its preparation and presentation. Auditor's report is the auditor's communication about the performance of an entity, whether the financials are stated properly, whether the internal controls are in that, and which direction the company is going, whether when it fraud occurred, whether the entity is going in a concern is in place. All of these matters are communicated to whom? To the shareholders. The shareholders are the one who actually appoint the auditors, review financials of the entity, and then report to the shareholders. So, auditor's report, if I put normal and simple terms, it would be end result of an audit. So, after conducting audit procedures, after evaluating the internal controls, process, books of accounts, I reach at the conclusion, I reach at the end of audit report, and that conclusion is communicated to the shareholders. Now, there has been set a standard for audit report. It is important to the auditor. It is very important to understand the audience. Audience would be the shareholders, the NBFCs, the banks, the lenders, the creditors, government authorities. So, all these peoples are the audience for the audit report. So many stakeholders and so many peoples reference their report. There has been a uniformity in the company's audit report. Hence, AASB, which means Auditing Assurance Standards Board, and ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, has issued a standard. So, which standard implies to audit report, which is ACA 700, which is forming an opinion and reporting the financial statement. This standard talks about how an opinion on the financial statements to be formed and how the reporting has to be done. We are going to study both the matters. To begin with, I will tell you how the report has to be done. So now we are going to study about the reporting aspect. What are all the elements? There are 7 basic elements such as title, addressee, introductory para, management's responsibility, auditor's responsibility, opinion, and other reporting responsibility such as signature of auditor, date and place of report, that has to be mentioned in the auditor's report. So we have to discuss one by one. First one, title. So it is a fact for a particular entity. So it mention the name of company and also mention the real fact of a particular entity. The second one, addressee. The addressee is a person to whom the report should be forwarded. The report should be appropriately addressed as per the purpose of engagement and applicable laws. ஸோ நார்மலாக நம்ம பார்த்தோன்னா ஆடிட் ரிப்போர்ட் யாருக்கு சப்மிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ஆடிட்டரை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு தான் நம்ம சப்மிட் பண்ணணும். அந்த ஆடிட்டரோட கிளைண்ட் வந்து கம்பெனி அப்படின்னா அந்த ரிப்போர்ட் ஷுட் பி அட்ரஸ் டு த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். சப்போஸ் அவர் வந்து கவர்மெண்ட் கம்பெனியோட ஆடிட்டர் அப்படின்னா he should submit the audit report to the CAG audit. Next one, introductory paragraph. The financial statements can be identified from the date and period covered by the financial statements. It states the auditor's responsibility to express opinion on financial statements audited by him. ஸோ இந்த இன்ட்ரொடக்டரி பேராகிராஃபில் எந்த டேட்லேருந்து இல்லை எந்த பீரியட்லேருந்து ஆடிட்டர் அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ண போகிறாரு அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே யார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஏன்னா இதை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறது அவங்க தான். ஆடிட்டரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா இதை ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி எக்ஸாமின் பண்ணி இதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ராட்ஸ் அண்ட் எரர்ஸ் அதை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறது தான் இவரோட ஒர்க். ஸோ ஆடிட்டர் என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படின்னா அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்க போகிறார். நெக்ஸ்ட் ஒன், மேனேஜ்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அட் த டைம் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர் in the annual general meeting, there has been a certain conditions and certain discussions between the management and auditors. Auditors
issue the letter of engagement to the management. The letter of engagement also mentions certain conditions. What are those conditions? The same thing must be mentioned in the management responsibility. It specifically states that the management is responsible for preparing the financial statement. The management have to ensure the financial statements are actually drawn and according to the accounting standards. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே ஆஸ் பர் த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் அதில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்க என்ஷூர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆடிட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. The auditor's responsibility is to express an opinion on the financial statements based on his audit. He has taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards, and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of Act and the rules made thereunder. ஸோ ஆடிட்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, என்ன ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அவர் ஆடிட் பண்ணுறாரோ அதை பேஸ் பண்ணி ஃபேர் ஒப்பீனியன் அவர் கொடுக்கணும். இட் இஸ் ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ நம்ம கண்ட்ரியோட ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இவர் ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணணும். ஸோ என்ன இவர் எவாலுவேட் பண்ணுறாரோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒப்பீனியன் கொடுக்கணும். இது ஃபேராக இருந்தாலும் இல்லை கம்பெனிக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருந்தாலும் இருக்கக்கூடிய ஒப்பீனியனை கரெக்டாக கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஒப்பீனியன் பேராகிராஃப். An auditor has to opinion whether the financial statements are arithmetically correct and correspondence to the figures recorded in the books of accounts. He also mentioned whether the financial statements reflect a true and fair state of affairs and the working results. ஸோ இவரோட ஒப்பீனியனில் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு எல்லாமே வந்து அரித்மெட்டிக்கலி கரெக்டாக இருக்கா, அந்த ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்ற ஒப்பீனியனை கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ். ஸோ கம்பெனியில் என்ன நடக்குதோ அதை பற்றி ட்ரூ ஒப்பீனியன் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், அதர் ரிப்போர்ட்டிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் such as first one, signature. The auditor's report should bear the manual signature of the auditor. The auditor in his personal name should sign the auditor's report. He has also mentioned the membership number in this sign. Next one, place of signature. The report should name specific location, which is ordinarily the city where the audit report is signed. Next one, date of the report. The report should be dated. The date of the audit report signifies the date of completion of audit work. Next one, a good audit report confirms the following criteria. ஒரு நல்ல ஆடிட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா அதில் என்னென்னலாம் இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன். ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது கம்பெனியோட ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன தற்காலிக நிலையோ அதை வந்து தெளிவாக சொல்லணும். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் என்ன மாதிரியான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கேட்டாலும் அந்த ஆடிட்டர் அவரோட ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காரோ அது ரிலேட்டடான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ப்ராப்பராக மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும். அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா எஃபெக்டிவ் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை எங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கில். ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் ஆடிட்டர்ஸ் அவரோட ரிப்போர்ட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணி ரீட் அவுட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்றது அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தெரிய வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹானஸ்ட் டிஸ்க்ளோஷர். ஆடிட்டர் கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் பர் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே சொன்னால் போதும். அதை ரொம்ப எக்ஸாகரேட் பண்ணியோ இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்க்ரிபன்சிஸ் குறைகளை வந்து மறைக்கிறதோ அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. கம்பெனியோட இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ப்ராப்பராக அவர் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் அங்கே வந்து வீக் ஏரியாஸ் ஏதாவது இருக்குது, ஸோ அதை ஃபர்தராக வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதையும் அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், பேலன்ஸ்டு கிரிட்டிசிசம் அண்ட் லாஜிக்கல் சஜஷன். ஆஃப்டர் a careful and critical evaluation of accounting system and policies of the company, the auditor should present a report on the state of affairs of the company. The auditor is not an advisor of the management. Some logical suggestions to improve the operating efficiency of the management may be put. Next one, clear and unambiguous language. ஆடிட்டரோட ரிப்போர்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அதில் கொடுக்கக்கூடிய வேர்டிங்ஸ் வந்து சிம்பிளாக இருக்கணும், எல்லாருக்கும் படித்த உடனே புரிகிற மாதிரி இருக்கணும், ரொம்ப ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ரிசிஸ், ப்ரீஃப் அண்ட் கம்ப்ளீட். The audit report should be brief to the point. It should relevant to the materials of particular. The auditor should not confine the report to the shareholders or management alone.
இட் ஷுட் கேட்டர் டு த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ இவர் கொடுக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்னால கம்பெனியோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸோ இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் பெனிஃபிட் அடையக்கூடாது. அந்த கம்பெனியில் யாரெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு விரும்புகிறாங்களோ அவங்களுக்கும் இது மூலிமா வந்து பெனிஃபிட் அடையணும். நம்ம ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை வந்து 3 விதமாக பிரிக்கலாம். ஒன்று க்ளீன் ரிப்போர்ட், இன்னொன்று குவாலிஃபைட் ரிப்போர்ட், இன்னொன்று அட்வர்ஸ் ரிப்போர்ட். ஸோ க்ளீன் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா ஆடிட்டர்ஸ் அந்த கம்பெனியை பற்றி ஒரு ஃபேர் ஒப்பீனியன் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அது நம்ம வந்து க்ளீன் ரிப்போர்ட் அப்படின்றோம். ஸோ இந்த க்ளீன் ரிப்போர்ட்டில் கம்பெனி பற்றி பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும். ஸோ கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க பார்க்கும்போது கம்பெனி பற்றி உண்மையான நிலவரம் என்ன இருக்கோ அதை கொடுக்கறது வந்து நம்ம க்ளீன் ரிப்போர்ட் அப்படின்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் குவாலிஃபைடு ரிப்போர்ட். குவாலிஃபைடு ரிப்போர்ட் அப்படின்னும்போது இவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே ரைட்டாக இருக்கும். பட் ஏதாவது ஒரு புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் மட்டும் ஒரு எரர் இருக்கலாம். பட் அந்த எரர்னால் எல்லாமே பாதிக்கிறது. அதை பற்றி சொல்கிற ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம குவாலிஃபைடு ரிப்போர்ட் அப்படின்றோம். ஸோ அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே பக்காவாக கரெக்டாக இருக்கும். அதில் எந்த ஃப்ராடுலண்ட்டும் இருக்காது, எந்த விதமான எரர்ஸும் இருக்காது. பட் ஏதோ ஒரு மைனர் மிஸ்டேக்னால ஓவரால் அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அங்கங்கே பாதிப்புகள் ஏற்படுது அப்படின்னா அது அவங்க வந்து குவாலிஃபைடு ரிப்போர்ட் அப்படின்றாங்க. ஸோ எதை அதில் சரி பண்ணால் மற்ற எல்லாமே சரியாகும் அப்படின்ற சஜஷன் அவர் வந்து அதில் கொடுக்கணும். இதே அட்வர்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது நம்ம நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம குவாலிஃபைடு ரிப்போர்ட்டில் ஏதோ ஒரு மைனர் எரர் மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். இதே வந்து அட்வர்ஸ் ரிப்போர்ட்டில் எல்லா புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்லையுமே எரர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் டோட்டலாக அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸே வந்து எரராக தான் காட்டும். இந்த மாதிரியான ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம அட்வர்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்றோம், இல்லை நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸ்பெஷல் கன்சிடரேஷன்ஸ் இன் ஏ கம்பெனி ஆடிட். Before commencing an independent financial audit of a company, an auditor should take note of the following. ஒரு கம்பெனியில் ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் என்னென்னலாம் பார்க்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், வெதர் ஹிஸ் அப்பாயின்மெண்ட் இஸ் இன் ஆர்டர். அவரோட அப்பாயின்மெண்ட் வந்து ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் ரூல் பிரகாரம் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும். கவர்மெண்ட் ரூல் அப்படின்றது இங்கே ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி ஆக்ட் 2013 பிரகாரம் அவரோட அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் நம்ம சொல்லும்போது கம்பெனி நியூவாக இன்கார்பரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆடிட்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஆடிட்டர்ஸ் எப்போ அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இன்கார்பரேஷன் பண்ணி வித்தின் 30 டேஸ்க்குள்ளே அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, ஸோ அதுக்கான ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, அந்த காப்பி வந்து அதில் ஃபஸ்ட்டு அட்டாச் பண்ணணும் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸில். அதுக்கடுத்து சப்போஸ் இங்கே வந்து சப்சீக்வெண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க. ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஆடிட்டர் இருக்கார், அவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த நியூ ஆடிட்டர் என்ன பர்பஸ்க்காக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க, இந்த பிளேஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஆடிட்டர் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கான ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ இந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் அவரை நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். அதே மாதிரி he should obtain no objections of the retiring auditor before accepting his appointment. ஸோ இவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண ஆடிட்டருக்கு எந்த விதமான அப்ஜெக்ஷனும் இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கணும். தேர்ட் ஒன், auditors appointed by shareholders. It has been appointed by the shareholders at the annual general meeting. He should obtain a copy of shareholders resolution in this record. Next one, auditors appointed in a casual vacancy. Suppose அங்க casual vacancy arise ஆகுது. எந்த situationல casual vacancy arise ஆகும்? அந்த auditor resign பண்ணிட்டாலோ இல்லை டெத் ஆகிட்டாலோ இல்லை he is disqualified from law அப்படின்னாலோ அந்த இடத்துல casual vacancy arise ஆகும். ஸோ அந்த கேஷுவல் வேக்கன்சியை வித்தின் 30 டேஸ்க்குள்ளே அவங்க வந்து ஃபில் பண்ணணும். என்ன காரணத்தினால அங்கே ஆடிட்டர் ரிசைன் பண்ணார், ஸோ அவருடைய நியூ ஆடிட்டரோட அப்பாயின்மெண்ட் வந்து வித்தின் 3 மந்த்ஸ்க்குள்ளே போர்ட் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணி போர்ட் மெம்பர்ஸோட ரெக்கமெண்டேஷனோட நடந்திருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து வெதர் த அப்பாயின்மெண்ட் இஸ் இன் ஆர்டரா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கணும். செகண்ட் ஒன், ஆடிட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். என்ன நோக்கத்துக்காக இங்கே ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க? ஸோ 2-3 நோக்கங்கள் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட், எக்ஸாமினிங் த accounting data so as to form an independent opinion whether or not the financial statement present a true and fair view of statement of company affairs. So கம்பெனியோட அக்கௌண்டிங் டேட்டாவை எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு இருக்கலாம், இல்லை டிடெக்டிங் எரர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ், அங்கே நடந்த ஏதாவது ஒரு ஃப்ராடுலண்ட் ஆக்டிவிட்டியை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணலாம். தேர்ட் ஒன், ப்ரிவென்டிங் ரெக்கரன்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி நடந்த எரோஸோ இல்லை ஃப்ராடோ ஃப்யூச்சரில் நடக்காது இருக்கிறதுக்காக தொடர்ந்து ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. தேர்ட் ஒன், இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ பிஃபோர் கமென்சிங் அண்ட் ஆடிட் த ஆடிட்டர் ஷுட் எக்ஸாமின் த ஃபாலோயிங் புக்ஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ். கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி
ஆடிட்டர் என்னென்ன மாதிரியான புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை செக் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மெமரேண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன். ஸோ மெமரேண்டம் அப்படின்றது கம்பெனியோட ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸை பற்றி சொல்கிறது. கம்பெனியோட மேஜர் டாக்குமெண்ட்ஸில் மெமரேண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷனும் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனும் இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மெமரேண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷனில் கம்பெனியை பற்றிய ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் அதில் மென்ஷன் ஆயிருக்கும். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் அப்படின்றது கம்பெனியோட ஒர்க்கை அவங்க கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க, இவங்களோட ஸ்கோப் என்ன, ஆப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்றது இதில் இருக்கும். அதே மாதிரி இவங்களோட ஷேர் கேபிட்டல் என்ன அப்படின்றது அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒன்ஸ் இவங்களோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரை மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன். இட் லே டவுன்ஸ் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் டு கண்ட்ரோல் த இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. அவங்களோட இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஆஃப் அசோசியேஷனில் என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லியிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அந்த கம்பெனி ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த ஆடிட்டர் ஷுட் எக்ஸாமைன் த ஃபாலோயிங். என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் த ரெசல்யூஷன் ஃபார் இஷ்யூ ஆர் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல். ஸோ கம்பெனியோட ஷேர் கேபிட்டலில் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றத பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பேமெண்ட் ஆஃப் அண்டர் ரைட்டிங் கமிஷன் அண்ட் ப்ரோக்கரேஜ் ஆன் ஷேர்ஸ். ஸோ கம்பெனி டைரெக்டாக ஷேர்ஸை இஷ்யூ பண்ண முடியல அப்படின்னும்போது அண்டர் ரைட்டர்ஸ் மூலிமா ஷேர்ஸ் அவங்க இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ அண்டர் ரைட்டர் அப்படின்றது நம்ம புரோக்கர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஷேர்ஸை யார் கம்பெனிக்கிட்டேருந்து வாங்கி பப்ளிக் விற்று தராங்களோ அவங்களை நம்ம வந்து அண்டர் ரைட்டர்ன்றோம். ஸோ அவருக்கு அது கமிஷன் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றத பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு. அவங்களோட இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டலில் எவ்வளோ அமௌண்ட் கேஷை ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ அதில் வந்து மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷனாக எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ், அலாட்மெண்ட், கால்ஸ் ஃபார் ஃபீச்சர், ஷேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இவங்க ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதுல அவங்களோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன, ஃபஸ்ட்டு கால் எப்போ, ஃபைனல் கால் எப்போ, ஸோ ஷேர் அலாட்மெண்ட் மணி எவ்வளோ, சப்போஸ் ஃபஸ்ட் கால் ஃபைனல் கால் கட்டலை அப்படின்னும் போது அந்த ஷேர்ஸை ஃபர்ஃபீட்டர், அதாவது அந்த ஷேர்ஸை திரும்ப வாங்கி ரீஇஷ்யூ பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அந்த பர்சன்கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு வேறு ஒரு பர்சன்கிட்ட அதை ரீஇஷ்யூ பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எவ்வளோ கேஷ் உள்ளே வந்திருக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்பாயின்மெண்ட், குவாலிஃபிகேஷன், ரெம்யூனரேஷன், பவர்ஸ், டியூட்டீஸ், ரொட்டேஷன், மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். இதில் இருக்கக்கூடிய டைரக்டர்ஸை எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க, அவரோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, ரெம்யூனரேஷன் என்ன, அவரோட டியூட்டீஸ் என்னென்ன அப்படின்றது இதில் மென்ஷன் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாரோயிங் பவர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. கம்பெனியோட பாரோயிங் பவர் என்ன அப்படின்றது சொல்லியிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் டிவிடெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் ரைட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து அவங்களோட ரைட்ஸ் என்ன அப்படின்றது இதில் சொல்லியிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸில் பார்த்தோம்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கிடையாது, ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் மெம்பர்ஸ் ரைட்ஸ். ஸோ கம்பெனியில் யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட ரைட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது இதில் மென்ஷன் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராஸ்பெக்டஸ். A prospectus is an invitation to the public to subscribe to the shares or debentures of the company. ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா கம்பெனியோட ஷேர்ஸையோ இல்லை டிபென்ச்சர்ஸையோ பப்ளிக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸை டீட்டெயிலாக படித்து பார்த்துட்டு தான் அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். இதில் எதை பற்றி இருக்கும் அப்படின்னா கம்பெனி பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் இருக்கும். ஸோ எப்போ அதை இன்கார்பரேட் பண்ணாங்க, யார் யாரெல்லாம் அதில் போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய ஷேர் கேபிட்டல் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ கம்பெனிக்கு எவ்வளோ அசர்ட்ஸ் இருக்குது, இதை பற்றி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் அதில் இருக்கும். த ஆடிட்டர் ஷுட் டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ். நம்பர் ஒன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் offered for subscription and rights attached there. Next one terms of issue. Next one minimum subscription as specified. Next one underwriting commission paid and amount of preliminary expenses. Next one qualification, powers, remuneration etc. of directors, issue of redeemable shares if any. Next one agreement. A public limited company can enter into contract and carry on any business activity only after obtaining the certificate of commencement of business. ஸோ ஒரு கம்பெனி அப்படின்னும் போது அவங்க எப்போ அவங்களோட கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்போ அவங்க வந்து சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வாங்கியிருக்காங்களோ அதுக்கப்புறத்துலேருந்து தான் அவங்க வந்து கான்ட்ராக்டில் இன்வால்வ் ஆக முடியும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறத்துலேருந்து தான் அந்த கம்பெனி எல்லாருக்கூடையும் கான்ட்ராக்டில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கா அப்படின்றத ஆடிட்டர் செக் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் certificate of incorporation and commencement of business. The certificate of incorporation brings the company into existence as a legal person. The auditor, while examining the certificate of incorporation, should note
the date when the company was formed. A company is entered to commence business only after obtaining certificate of commencement of business. The auditor should see when a company become eligible to commence its business. Next one, minutes. ஸோ மினிட்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா கம்பெனியோட போர்ட் மீட்டிங்ஸ், ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை டிபென்ச்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை பாரோயிங்ஸ் பண்ணுறதோ, இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லோன்ஸ், கேரண்டீஸ், அப்ரூவல் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் டைரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட், அமால்கமேஷன், மர்ஜர், ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அக்யூசியேஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் ஸ்டேட், கான்ட்ரிபியூஷன் டு சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட், இந்த மாதிரி எது ரிலேட்டடாக ஜென்ரல் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணாலும் ஸோ அந்த மீட்டிங்கில் என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க, ஸோ அது ரிலேட்டடான ஒரு டீட்டெயில் ரிப்போர்ட் நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஒரு நிமிஷமும் யார் யார் அதில் பேசுகிறாங்க, ஸோ யார் யாரெல்லாம் அதில் அட்டென்ட் பண்ணுறாங்க, ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி மினிட் மீட்டிங் ஆரம்பித்ததுலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்ற எழுதியிருக்கிறது தான் நம்ம வந்து மினிட்ஸ் அப்படின்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், லாஸ்ட் இயர்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட். The auditor should study the last year balance sheet and other statements to confirm that the balances therein are correctly recorded in new books. ஸோ ஆடிட்டரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா போன வருஷத்து பேலன்ஸ் ஷீட்டையும் அதில் இருக்கக்கூடிய பேலன்சஸ் என்னென்ன, ஸோ அதே பேலன்ஸ் தான் இந்த வருஷத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களா, இல்லை அதில் ஏதாவது ஃப்ராட்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத அவர் செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ போன வருஷத்தில் க்ளோசிங் பேலன்ஸில் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த வருஷத்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் கரெக்டாக அவங்க வந்து என்டர் பண்ணியிருக்கணும். சப்போஸ் அதில் ஏதாவது இன்கரெக்ட் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை செக் பண்ணி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது அவரோட ஒர்க். நெக்ஸ்ட் ஒன், எவாலுவேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். த ஆடிட்டர் ஷுட் அப்ளை கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்டான்டிவ் டெஸ்ட் டு எவாலுவேட் த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இன் ஆப்ரேஷன். ஸோ இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்றது கம்பெனியோட ஆப்ரேட்டிங் எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குது, ஸோ அவங்களோட அசட்ஸ் எல்லாம் அவங்க சேஃப்கார்ட் பண்ணுறாங்களா, ஸோ எந்த விதமான ஃப்ராட்லன்ஸும் இல்லாத இருக்கா, அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கா அப்படின்றத பற்றி அவர் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணணும். ஹேவிங் வெரிஃபைட் அண்ட் borne these points in mind, an auditor can earnestly commence the audit of the company. ஸோ இந்த மேலே சொல்லியிருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் அவர் வந்து ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மைண்டில் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் டாபிக், ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இந்த கம்பெனி ஆக்ட் 2013 கிட்டத்தட்ட 470 செக்ஷன் சொல்லியிருக்கு, 7 ஷெட்யூல்ஸ், 29 சாப்டர்ஸில் சொல்லியிருக்கு. ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றது கம்பெனி ஆக்ட் 2013 தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதோட ஹைலைட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். இந்த ஹைலைட்ஸில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா எல்லா கம்பெனிஸுமே இவங்களோட அக்கௌண்டிங் பீரியட் என்ன ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா April 1 31 March வரைக்கும் இதுதான் அவங்களோட அக்கௌண்டிங் பீரியடை ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனால் வந்து சப்சிடரி கம்பெனிஸ்க்கு மட்டும் ட்ரிபியூனல் கிட்டேருந்து அப்ரூவல் வந்திருக்கு, இவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியட் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது அண்டர் செக்ஷன் 2 சப்செக்ஷன் 40 பிரகாரம் எதெல்லாம் நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபஸ்ட்டு ஒன், பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இயர். நெக்ஸ்ட் ஒன், a profit and loss account or an income and expenditure account for the financial year as a case may be. Next one, cash flow statement for the financial year. Next one, statement of changes in equity if applicable. Any explanatory note annexed to or forming part of any document referred to subclass stated above. ஸோ மேலே சொல்லியிருக்க இது ரிலேட்டடாக ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளனேட்டரி நோட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதையும் இது கூட வந்து அட்டாச் பண்ணலாம். த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒன் பர்சன் கம்பெனி, ஸ்மால் கம்பெனி அண்ட் டார்மெண்ட் கம்பெனி மே நாட் இன்க்ளூட் த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ சின்ன சின்ன நிறுவனங்களில் வந்து இந்த மாதிரியான கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் கிடையாது. இன் இந்தியா, நேஷ்னல் அட்வைசரி கமிட்டி ஆன் அக்கௌண்டிங் Financial Reporting Authority with enlarged power of setting audit standards and investigating professional misconduct. ஸோ இந்தியாவை பார்த்தோம் அப்படின்னா NERA அப்படின்ற ஒரு அட்வைசரி கமிட்டி ஆக்ட் பண்ணுறாங்க. இவங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஆடிட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை செட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஒரு கம்பெனியில் எந்த மாதிரி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும், எந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அவங்க ரெடி பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாத்த பற்றியான ரூல் வந்து இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Next one, presentation of financial statement under Companies Act 2013. Under section 129 subsection 1 பிரகாரம்
கம்பெனி தயார் பண்ணக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூவாக இருக்கணும், ஃபேர் வியூ ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனியாக இருக்கணும். ஸோ இவங்க எதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். அண்டர் செக்ஷன் 133 பிரகாரம் NERA என்ன மாதிரியான அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஷெட்யூல் 3ல் வந்து NERA மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரைவேட் கம்பெனினா என்ன ஃபாலோ பண்ணணும், பப்ளிக் கம்பெனினா என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது NERA சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு கம்பெனி தயார் பண்ணக்கூடிய அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதன் பிரகாரம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், இன் இந்தியா சர்டைன் கம்பெனிஸ் ஆர் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் ஃபுல் டிஸ்க்ளோஷர் ஆஃப் மேட்டர்ஸ். இந்தியாவில் சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து கம்பெனி ஆக்டை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்குன்ட்டு சில ஆக்ட் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, பேங்கிங் கம்பெனி, எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு, இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக ஆக்ட் இருக்குது. ஸோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா IRDA ஆக்ட், இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆக்ட் 1949, அதில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதன் பிரகாரம் தான் வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி பேங்க் பார்த்தோன்னா பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் 1949, அதில் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்கோ அதன் பிரகாரம் தான் வந்து பேங்க் ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 என்ன சொல்லியிருக்கோ அந்த மேட்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறது தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ வெவ்வேறு ஆக்டு கீழே வரும்போது அவங்க கம்பெனிஸ் ஆக்டை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ரூல் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஷால் லே பிஃபோர் எவ்ரி ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் ஆஃப் த கம்பெனி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் இயர். ஸோ ஒரு ஜென்ரல் மீட்டிங்லேயும் அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அந்த வருஷம் அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். ஒரு கம்பெனிக்கு ஒன்று இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட சப்சிடரி கம்பெனிஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த எல்லா சப்சிடரி கம்பெனிஸோட கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை இவங்களோட ஜென்ரல் மீட்டிங் முன்னாடி சப்மிட் பண்ணணும். கம்பெனி ஆக்ட் 2013 சொல்லியிருக்கிறபடி ஒரு கம்பெனியும் அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். சப்போஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கம்பெனிக்கு மினிமம் 50,000லேருந்து மேக்ஸிமம் 5 lakh வரைக்கும் ஃபைன் உண்டு. யார் அதுக்கு இன்சார்ஜ் பர்சனோ ஹி மஸ்ட் பி பனிஷபிள் வித் இம்ப்ரிசன்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஐட்டம்ஸ் டு பி ஃபர்னிஷ்ட் இன் த பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ ஷெட்யூல் 3 ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 பிரகாரம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இதில் வந்து ஷெட்யூல் 3ல் பார்ட் 1 பார்ட் 2 ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க. பார்ட் 1ல் வந்து இட் லே டவுன்ஸ் த ஃபார்ம் அண்ட் கண்டென்ட் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டோட கண்டென்ட் எல்லாமே பார்ட் 1ல் கொடுத்துருப்பாங்க. பார்ட் 2ல் இட் டீல்ஸ் வித் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். ஸோ பார்ட் 1ல் என்னென்ன சொல்லியிருக்குன்றதை பார்ப்போம். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து நேம் ஆஃப் த கம்பெனி இருக்கும். அண்ட் தென் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட டேட், பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் 31st March 2020 அப்படின்னு அதில் இருக்கும். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அதோட டோட்டலும் அசட்ஸோட டோட்டலும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸில் என்னென்ன பற்றி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட், ஷேர் அப்ளிகேஷன், மணி பெண்டிங் அலாட்மெண்ட், நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். அதே மாதிரி அசட்டில் என்னென்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நான் கரண்ட் அசட்ஸ், கரண்ட் அசட்ஸ். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னா டோட்டல் ஆஃப் ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மஸ்ட் ஈக்குவல் டு அசட்ஸ் ஆஃப் எ கம்பெனி. நெக்ஸ்ட் ஒன், பார்ட் 2 ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். ஸோ இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மேலே வந்து நேம் ஆஃப் த கம்பெனி இருக்கும். நேம் ஆஃப் த கம்பெனி எக்ஸாம்பிள் ABC லிமிடெட் ஃபார் இயர் எண்டட் 31st March 2020 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் என்னென்ன பற்றிலாம் இருக்கும் அப்படின்னா கம்பெனியோட ரெகுலர் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன். ஸோ அவங்களோட ஆப்ரேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸில் என்னென்ன ரெவென்யூஸ் வந்திருக்கு, ஸோ கரண்ட் பீரியட்லேயும் ப்ரீவியஸ் பீரியட்லேயும் என்னென்ன அப்படின்றத அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதர் இன்கம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இவங்களோட டோட்டல் ரெவென்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸும் அதர் இன்கமும் டோட்டல் பண்ணால் தான் இங்கே வந்து டோட்டல் ரெவென்யூ நம்ம சொல்லலாம். அதுக்கடுத்து 4th கேட்டகரியில் இதுலேயே எக்ஸ்பென்சஸை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் எக்ஸப்ஷனல் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ், அதாவது டேக்ஸ் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க. டோட்டல் ரெவென்யூலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் மீதி எவ்வளோ வருதோ அதுதான் அவங்களுக்கு டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் நம்ம சொல்லலாம். கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். இது எதில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா செக்ஷன் 2 சப்செக்ஷன் 40 ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 இதை பற்றி சொல்லியிருக்கு.
முக்கியமாக வந்து பார்த்தோன்னா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் 3ல் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதை பற்றி டீட்டெயில் ரிப்போர்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 ஹெட்டாக நம்ம பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ், கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ். கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னும்போது என்ன மாதிரியான ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அந்த கம்பெனியில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ராயல்ட்டிஸ் பேமெண்ட் பண்ணது, ஸோ ஃபீஸ், கமிஷன், இதை தவிர வேறு என்னென்ன ரெவென்யூஸ் வந்ததோ அதெல்லாம் போடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ இதில் எதெல்லாம் சேர்ந்தது அப்படின்னா பேமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிங் டு கேபிட்டலைசேஷன், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் காஸ்ட், கேஷ் ரெசிப்ட்ஸ் ஃப்ரம் டிஸ்போசல் ஆஃப் ஷேர்ஸ், வாரண்ட்ஸ் ஆர் டெப்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், cash payments to acquire shares, warrants or debt instruments, cash receipt from disposal of fixed assets including tangibles. ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ். தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரிசல்ட் இன் சேஞ்சஸ் இன் சைஸ் அண்ட் கம்போசிஷன் ஆஃப் ஓனர்ஸ் கேபிட்டல் அண்ட் borrowings of the organization. It includes receipt from issuing shares, debentures, bonds, borrowing and repayment of borrowed amount, loan, etc. ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் எதை பற்றி எக்ஸிபிட் பண்ண போகிறது அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கமிங் அண்ட் அவுட் கோயிங் ஆஃப் கேஷை பற்றி எக்ஸிபிட் பண்ண போகிறது. அதே மாதிரி கம்பெனியில் எவ்வளோ லிக்விடிட்டி கேஷ் இருக்குது, சால்வன்சி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்ல போகிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஈக்விட்டி. ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் டிஃபைன்ட் அண்டர் செக்ஷன் 2 subsection 40 of the Companies Act 2013 includes statement of changes in equity. ஸோ இதை பற்றியும் வந்து ஷெட்யூல் 3ல் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ முக்கியமாக வந்து ஐஎஃப்ஆர்எஸ் தான் இதை டிஃபைன் பண்ணாங்க. ஸோ இதோடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக எல்லா சோர்ஸுமே வந்து ஐஎஃப்ஆர்எஸ் என்ன சொல்லுதோ அதன் பிரகாரம் தான் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தயாரிக்க முடியும். ஸோ முக்கியமாக இது எதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்படின்னா த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வேரியஸ் ஈக்விட்டி அக்கௌண்ட்ஸ், நேம்லி equity share capital account, security premium account, general reserve account, profit and loss account, various account reflecting capital reserves, debenture redemption reserve, capital redemption reserve, deposit redemption reserve, tax reserve, revaluation reserve, etc. ஸோ முக்கியமாக நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஈக்விட்டி எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா இட் டிஸ்பிளேஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ். ஸோ ஷேர் கேபிட்டலை நம்ம இதெல்லாம் அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம், என்னென்னலாம் நம்ம ரிசர்வ்ஸை அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கம்பெனியில். ஸோ கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம ஒரு பேர்ட் ஐ வியூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஒரு ரிசர்வ்ஸ்க்கும் எவ்வளோ நம்ம அலோகேட் பண்ணியிருக்கணும். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஈக்விட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர்லேயும் பிகினிங்கில் எவ்வளோ ஈக்விட்டி இருக்குது, அட் த எண்ட் ஆஃப் த பீரியடில் எவ்வளோ ஈக்விட்டி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தாலே கிளியராக தெரிஞ்சிடும். கம்பெனியோட ரிசர்வ் பொசிஷன் என்ன அப்படின்றதும் தெரிஞ்சிடும். It would present fair value reserves like revaluation reserves arising out of recognition of unrealized gain or loss in comprehensive income. However, the concept of other comprehensive income does not exist currently in India. Such reserves are directly considered as part of reserves instead of being routed through other comprehensive income. ஸோ மற்ற ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிசர்வ் என்ன அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பற்றி மட்டும்தான் சொல்லுது. பட் ஆனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஈக்விட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரிசர்வ்ஸும் ஸோ பிகினிங்கில் எவ்வளோ இருக்குது, எண்டில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயில் அனாலிசிஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம், இல்லை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லலாம். தேங்க்யூ.